వెల్కమ్ టు మోసో టీవీ బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. హిమాచల్లోని వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ప్రధాని మోడీ ఏరియల్ సర్వే. నేపాల్లో చిక్కుకున్న తెలుగు వారిని సురక్షితంగా తీసుకొస్తామన్న మంత్రి నారా లోకేష్. సమయానికి ఎరువులు అందిస్తే రైతులు రోడ్డెక్కాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు వస్తుంది? వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ ప్రశ్న. నేను లై డిటెక్టర్ టెస్టుకు సిద్ధం, రేవంత్ సిద్ధమా అని ప్రశ్నించిన కేటీఆర్. శ్రీవారి భక్తుల కోసం 24 గంటలు పనిచేయడానికి సిద్ధం, టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్. హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోని వరద ప్రభావిత కొండ చర్యలు విరిగిపడి నష్టం వాటిల్లిన ప్రాంతాలను ప్రధాని మోడీ పరిశీలించారు. హెలికాప్టర్లో పర్యటిస్తూ ఏరియల్ సర్వే నిర్వహించారు. వరదలతో అధికంగా నష్టపోయిన కాంగ్రెస్ ప్రాంతాన్ని మోడీ పరిశీలించారు. ముంపునకు గురైన ప్రాంతాల వివరాలను అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पंजाब से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पंजाब में बाढ़ से हुए नुकसान और पंजाब के उन तमाम ज़िले जो बाढ़ से प्रभावित हैं उनका हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे से पहले पंजाब सरकार ने करीब 20,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग भी की है। अभूतपूर्व बाढ़ से हुए नुकसान का निरीक्षण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पंजाब में हैं। पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण के बाद गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद एक समीक्षा बैठक में बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी लेंगे। నేపాల్లో చిక్కుకున్న ఏపీ వాసులను సురక్షితంగా రాష్ట్రానికి తీసుకొచ్చేందుకు మంత్రి నారా లోకేష్ చర్యలు చేపట్టారు. సచివాలయంలోని ఆర్టీజీఎస్ లో అధికారులతో మంత్రి సమీక్ష నిర్వహించారు. నేపాల్లో చిక్కుకున్న తెలుగు ప్రజల సమాచారాన్ని అధికారులు లోకేష్ కు వివరించారు. పలువురు బాధితులతో మంత్రి వీడియో కాల్ లో మాట్లాడారు. Even the buses are coming out. Now we asked everyone. Sir, we don't know how they are coming out. Sir, now how many people have come in total? Sir, how many people are there with you? That total is 5.81. There are 81 people. Now, what is the status of water and food for 81 people? Sir, what is the status of water and Food? Mom, what is the status of water supply? Mom, our water supply is present. They are providing us with water. But what about food here? Sir, what is our food there? It has become difficult to find it there.
We aid to some extent, but we will make space here. Okay. How far are you from the airport, Mom? How far are you from the airport, Mom? How far are you from Kathmandu Airport, Mom? Now the feedback is the following. Feedback is the following. Mom, please wait. Stay where you are. You have to stay there wherever you are. Amma will be in touch with you. We will coordinate. Give you feedback. I will reach out to you every hour. Amma will give you feedback. Nothing to worry about. I am in touch with the Ministry of External Affairs. The local airports are currently closed. Since the border crossings are closed, I do not have any mechanism to bring you back. But we are making appropriate arrangements on the Indian side. As soon as it opens up, we will take the responsibility of bringing you back. We should not worry. That is number one. Number Tahadeva, is there Amma? Nothing to worry Amma. Second question, are you all from Visage? Sir is. Okay, 81 people, you will go to Visage. That's it. Kadama is. Okay, so you stay where you Amma. We will come back to you in our time. We will touch face with you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. I will be there. Jai Hind. Thank you, sir. Thank you. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో పనిచేసే 108 వాహనాలను సైతం గత వైసీపీ ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదని మంత్రి నిమ్మల రామనాయుడు ధ్వజమెత్తారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక కొత్త 108 వాహనాలతో పాటు పాత వాటికి మరమ్మతులు చేస్తున్నట్లు వివరించారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లు పట్టణంలో వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఆధ్వర్యంలో జిల్లాకు కేటాయించిన నూతన 108 అంబులెన్స్ వాహనాన్ని మంత్రి నిమ్మల ప్రారంభించారు. అనంతరం కొంత దూరం వాహనం నడిపారు. ఈ షెడ్ అది మార్చుకుని చేశారు. రోడ్స్ యాక్సిడెంట్లు కానీ అదేవిధంగా అత్యంత అవసరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉపయోగపడేటువంటి 108 వాహనాలు మరి గత 5 సంవత్సరాలు ఉండి మళ్ళీ నూతన వాహనాలు లేకపోవడం వల్ల కానీ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి సంవత్సరం కాలంలో మళ్ళీ ఆ యొక్క పాత 108 వాహనాల స్థానంలో మళ్ళీ కొత్తవి తీసుకురావాలి. అదేవిధంగా మిగిలిన అన్ని వాహనాలు ఇంకా ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి రిపేర్స్ అన్ని చేసి మంచి కండిషన్లో ఉంచాలి అనేటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అదేవిధంగా మరి పవన్ కళ్యాణ్ గారి యొక్క ఆలోచనల మేరకు ఈరోజు మళ్ళీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అందులో కూడా ప్రత్యేకించి మన పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో 21 అంబులెన్సులు ఉంటే అందులో 11 అంబులెన్సులు నూతనంగా మరి నిధులు మంజూరు చేసి ఈరోజు మన జిల్లాకు అందిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. అందులో భాగంగా ఈరోజు 4 అంబులెన్సులు ఈ జిల్లాకు ఈ రోజు రావడం జరిగింది. తెరపై పెట్టిన ఫార్ములా ఈ కార్ రేసు ఒక లొట్ట పీస్ కేసు అని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మరోసారి స్పష్టం చేశారు. హైదరాబాద్ ఇమేజ్ పెంచేందుకు ఆనాడు ఈ కార్ రేసు నిర్వహించామన్నారు. లొట్ట పీస్ కేసులో ఎటువంటి ఛార్జ్ అయినా వేసుకోమనండి, అందులో అవినీతే జరగలేదన్నారు. ఈ రోజు మంగళవారం సెప్టెంబర్ 9వ తేదీ ఫార్ములా ఈ కార్ రేస్ ఛార్జ్ షీట్ దాఖలుపై కేటీఆర్ స్పందించారు. నేను ఇప్పటికో 10 సార్లు చెప్పినా మళ్ళీ చెప్తున్నా, అదో లొట్ట పీస్ కేసు మళ్ళీ చెప్తున్నా. నేను ఇక్కడనే నిలుస్తుంటా, కావాలంటే రేవంత్ రెడ్డి వస్తాడా, ఏసీబీ డీజీ గారు వస్తారా, ఇట్లే లైవ్ కెమెరాలు ఇట్లే పెట్టుండ్రి, లై డిటెక్టర్ టెస్ట్ పెట్టుండ్రి, నేను ఇక్కడనే ఉంటా కదలా. లై డిటెక్టర్ టెస్ట్ పెట్టుండ్రి, దూద్ కా దూద్ పానీ కా పానీ. అరే నేను చెప్తూనే ఉన్నా, హైదరాబాద్ ప్రతిష్ట పెంచేదానికి తెలంగాణ ప్రతిష్ట పెంచేదానికి ఎస్ బరాబర్ ఆ రేస్ ఇక్కడ కొనసాగాలి. మొదటి సంవత్సరం బ్రహ్మాండంగా జరిగింది, ఇంకా 3 ఏళ్ళు ఇక్కడనే ఉండాలి. హైదరాబాద్లో మొబిలిటీ వ్యాలీ రావాలి, హైదరాబాద్లో పరిశ్రమలు రావాలి, మా పిల్లలకు ఉద్యోగాలు రావాలి. ఒక సన్ రైజ్ సెక్టర్ సస్టైనబుల్ మొబిలిటీ అనేది, ఈవీస్ అనేది, ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అనేది ఒక ఎదుగుతున్న రంగం. ఆ రంగంలో ప్రోత్సాహకాలు ఇచ్చి పరిశ్రమ ఇక్కడ వేళ్ళునుకోవాలంటే ఈ రేస్ను ఒక ఆకర్షణగా పెట్టి దాని చుట్టూ పరిశ్రమను విస్తరించేలాగా చేయాలనేది ఒక ఆలోచనతో మేము ప్రయత్నం చేసినాము. నేను స్పష్టంగా చెప్పాను, ఒక 45 కోట్లో 46 కోట్లో ప్రభుత్వం నుంచి కట్టాలని ఆదేశం ఇచ్చింది నేనే అని స్పష్టంగా చెప్పాను. ఆ 46 కోట్లు ప్రభుత్వం నుంచి ఇక్కడ నుంచి పోయినాయి, బ్యాంకు ద్వారానే పోయినాయి, అవతల వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి. రూపాయి ఎక్కడా తారుమారు కాలేదు. ఇక్కడి నుంచి పోయిన ప్రతి రూపాయికి అక్కడ లెక్క ఉంటే ఇక అవినీతి ఎక్కడిది, అవినీతిని నిరోధించడానికి అవినీతి నిరోధక శాఖ ఎక్కడిది, అందులో స్కామ్ ఎక్కడిది, మన్ ఎక్కడిది, మశానం ఎక్కడిది.
అందుకే దీన్ని ఒక లొట్టపీస్ కేసు అని చెప్పినా, మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నా, ఏం వేస్తారో ఛార్జ్ షీట్లు, ప్రాసిక్యూషన్లు, జైళ్ళు వేసుకోండి. నేను లైవ్ టీవీల ముందు మళ్ళీ చెప్తున్నా, నాకు ఎంత దమ్ముంటే నేను చెప్పాలి. ఈ దేశంలో రాజకీయ నాయకుడు అని చెప్పినాడవే, నా మీద ఏమైనా కేసు పెడితే రారాబాయి చూసుకుందాం, పెట్టు లై డిటెక్టర్ అన్నాడో రెండో 5 వరకు. నేను చెప్తున్నా రా, నేను తప్పు చేయలే, నిజాయితీగా నేను ఈ రాష్ట్రానికి ప్రతిష్ట తెచ్చే ప్రయత్నం చేసిన. పెడతావా పెట్టు కేసు, ఏమయ్యేది నీ లొట్టపీస్ కేసుతోని? ఈ లొట్టపీస్ కేసుతోని, లొట్టపీస్ ముఖ్యమంత్రి గారితోని మాకేం ఫరక్ పడది. ఆయన ఏం చేసినా, ఎన్ని కథలు పడ్డా మేము ఇట్లనే పిల్లల తరపున కొట్లాడతాం, రైతుల తరపున కొట్లాడతాం, నువ్వు ఇచ్చిన హామీల కోసం, మహిళల కోసం కొట్లాడతాం. మేం మాత్రం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని వదిలిపెట్టం. 6 గ్యారెంటీలు అమలయ్యేదాకా, నీ 420 హామీలు నెరవేర్చేదాకా నిలదీస్తూనే ఉంటాం. నిజాన్ని బయటికి లావు. ఏపీలో ఎరువులు దొరక్క రైతులు అవస్థలు పడుతుంటే మీకు పట్టుదా చంద్రబాబు అని ప్రశ్నించారు వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్. సమయానికి ఎరువులు అందిస్తే రైతులు రోడ్డెక్కాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు వస్తుంది? సీఎం సొంత జిల్లా కుప్పంలో కూడా రైతులు అగచాట్లు పడుతున్నారు. దీనిపై చంద్రబాబు, మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు సమాధానం చెప్పాలన్నారు. బ్లాక్ మార్కెట్ కు చంద్రబాబే భాగస్వామి అని చెప్పుకొచ్చారు. ఉంచాల్సిన విద్య, వైద్యం, వ్యవసాయం ఈరోజు ప్రైవేట్ వ్యక్తుల దోపిడీకి ఈరోజు మన కళ్ళ ఎదుటే గురవుతా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కనీస బాధ్యతలు ఇవన్నీ. కానీ అన్ఫార్చునేట్గా కనీస బాధ్యతలు కూడా ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో కనపడని పరిస్థితులు. అందుకని అడుగుతా ఉన్నాం, అసలు ఈ రాష్ట్రంలో పాలన అనేది సాగుతా ఉన్నది ప్రజల కోసం సాగుతా ఉందా, లేకపోతే దోపిడీదారుల కోసం ఈ పాలన సాగుతా ఉందా అన్నది నిజంగా అర్థం కాని విషయమే. ఒక క్వశ్చన్ మార్క్. మొదటి టాపిక్ లేఖకి వెళ్తే, రైతులకు అందాల్సిన ఎరువులు బ్లాక్ మార్కెట్ చేస్తూ ఈరోజు స్కాములు కనిపిస్తా ఉన్నాయి. దాన్ని నిరసిస్తూ మా పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు, కార్యకర్తలు రైతులకు తోడుగా నిలబడుతూ రైతుల పక్షాన రైతులతో కలిసి ఆర్డీఓలకు నిన్న అర్జీ ఇచ్చే కార్యక్రమం చేశారు. ఆశ్చర్యం ఏమిటనంటే, రైతుల తరపున మేము చేసే ఈ కార్యక్రమం అడ్డుకుంటూ ఏకంగా పోలీసులు దీన్ని అనగదొక్కే కార్యక్రమం ఏ మాదిరిగా చేస్తారు అని చెప్పి చూస్తే, ఆ నోటీసులు ఒకసారి చూపించండి, ఒకసారి ప్లే చేయండి ఒకసారి. ఆ నోటీసులు ఒకసారి చూస్తే, రైతు నాయకులు, మా నాయకులు, కార్యకర్తలు ఇళ్లకు అర్ధరాత్రి పోలీసులను పంపి ఇంట్లో బెదిరించి ర్యాలీలకు వస్తే కేసులు పెడతామని చెప్పి ఏకంగా బెదరగొడుతూ నోటీసులు ఇచ్చారు. కాకాని గోవర్ధన్కి ఇచ్చిన నోటీస్ అది. ఇంకా ముందుకు బొమ్మ, ఇది కురసాల కన్నబాబు అన్నకి ఇచ్చిన నోటీస్ అది. ఈ పక్క లేళ్ళ అప్పిరెడ్డికి ఇచ్చిన నోటీసు, అంబటి రాంబాబుకి ఇచ్చిన నోటీసు, ఇంకా అపక్క అనంత వెంకటరామరెడ్డికి ఇచ్చిన నోటీసులు. రైతుల తరపున రైతులకు తోడుగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుపోయినంటే ఎరువుల విషయంలో ఈ పరిస్థితి వచ్చి ఉండేది కాదు కదా. ఎరువుల కోసం 2 నెలలుగా రైతులు పడుతా ఉన్న అగచాట్లు 2 నెలలుగా జరుగుతూ ఉంది. ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ ఓవర్ నైట్ జరిగింది కాదు, 2 నెలలుగా ఇది కనిపిస్తా ఉంది. 2 నెలలుగా రైతులు పడుతా ఉన్న అగచాట్లు దీనికి సాక్ష్యం కాదా అని అడుగుతా ఉన్నా.
రాష్ట్రంలో వైసీపీ పార్టీ రైతులకు అందవలసిన ఎరువులు బ్లాక్ మార్కెట్ కు తరలిపోతున్నాయంటూ అన్నదాత పోరు పేరుతో నిరసనలు చేయడం హాస్యాస్పదంగా ఉందన్నారు. ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా డీసీఎంఎస్ చైర్మన్ చాగంటి మురళీకృష్ణ జిల్లాలో యూరియా కొరత లేదని, ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో 206 టన్నుల యూరియా నిల్వలు ఉన్నాయన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సూపర్ 6 పథకాలతో ప్రజలు తమను మరిచిపోతున్న ఉద్దేశంతోనే వైసీపీ పార్టీ తమ ఉనికిని కాపాడుకోవడం కోసమే అన్నదాత పోరు పేరుతో ఈ రోజు నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టిందని, ఈ నిరసన కార్యక్రమంలో రైతులు ఎవరూ పాల్గొనకపోవడం కోసమెరపని అన్నారు. అక్కడ ఎవరున్నారు? యూరియా లేదంటున్నారండి. ఇదిగోండి యూరియా. ఇక్కడ 10 టన్నులు యూరియా ఉంది ఈరోజు నిల్వ. 10 టన్నులు ఉంది. ఎక్కువ అమ్మేస్తున్నారు బ్లాక్ మార్కెట్లో అని చెప్తున్నారు. మా బ్రాంచెస్లో ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి, మీరు నిరూపించండి. ఏ బ్రాంచెస్లోకి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా 266 రూపాయలు అమ్ముతారండి యూరియా ప్యాకెట్. ఎక్కడైనా టోటల్లీ స్టేట్ వైడ్ ఎక్కడైనా, ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఎక్కడైనా మా బ్రాంచ్లో 266 రూపాయలు అమ్ముతున్నాం. దీంట్లో ఎటువంటి ఇబ్బంది, మీ వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు కానీ రైతులు కానీ మా దగ్గర పట్టుకెళ్ళిన దాఖలాలు ఉన్నాయి. మరి అది కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఎరువుల కొరత అనేది కృత్రిమంగా కావాలని మ్యానిపులేట్ చేసి కృత్రిమంగా క్రియేట్ చేస్తున్నారు. అంటే యూరియా కొరత వచ్చేసింది, ఏదో రైతులు ఇబ్బంది పడిపోతున్నారనే భావన జనాల్లోకి వెళ్తే ఒక బస్తా కావాల్సి వచ్చిన వాళ్ళు 2వ బస్తా పట్టుకెళ్ళిపోతాడు. ఎందుకైనా మంచిదని. రైతు ఏం చేస్తాడంటే ముందు చూపుగా ఒక బస్తా పట్టుకెళ్ళి ఇంటికాడ వేసుకుందాం అని, అలా కృత్రిమంగా కొరత ఏర్పాటు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇలా మ్యానిపులేట్ చేసి క్రియేట్ చేస్తున్నారే తప్ప రైతులకు నాకు తెలిసిన డౌట్ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. ఎరువుల పరంగా, యూరియా పరంగా ఎటువంటి కొరత లేదని తెలియపరచుకోండి. ఈరోజు ఆర్డీఓ గారికి వినతి పత్రం ఇచ్చారు నరసాపురం నుంచి. జిల్లా ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి ప్రసాదరాజు గారు, రంగనాథరాజు గారు, అదేవిధంగా గొడాల గోపి గారు అందరూ కలిసి వినతి పత్రం ఇచ్చారు. ఏదో రైతులకు అన్యాయం జరిగిపోతుంది, రైతులకు ఏదో న్యాయం చేయట్లేదు గవర్నమెంట్ అనే ఉద్దేశంలో ఈరోజు ఇవ్వడం జరిగింది. ఎరువుల కొరత వచ్చేసిందని ప్రచారం మొదలుపెట్టారు. నేను ఒకటే అడుగుతున్నా, ఈరోజు జిల్లా ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి ప్రసాదరాజు గారిని, ప్రసాదరాజు గారు ముందుగా నరసాపురంలో ఏమైనా కొరత ఉందా? ముందు మీ కాన్స్టిట్యున్సీలో కొరత ఉంటే తెలియపరచండి. ఇది డీసీఎంఎస్ బ్రాంచ్ నరసాపురంలో పెట్టాం పోతనంగా, మీకు తెలిసే ఉంటుంది. మా దగ్గర ఈరోజు 10 టన్నుల నిల్వ గల యూరియా ఉంది. మీకు వీడియోలో చూపిస్తాను. ఇప్పుడు యూరియా అందుబాటులో ఉంది. అదేవిధంగా ఫెర్టిలైజర్స్, కాంప్లెక్స్ ఎరువులు అన్నీ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. రైతులకి ఏదో అన్యాయం జరిగిపోతుంది అనే ప్రచారం స్టార్ట్ చేశారు. మీ ఆర్బీకే భవనాలు మీరు మీ హయాంలో కట్టుండొచ్చు, కానీ అవసరానికి మించి కట్టారు. మీరు చూస్తే నా గ్రామం వచ్చేప్పుడు లక్ష్మీనేశ్వరం గ్రామం, లక్ష్మీనేశ్వరం గ్రామంలో 2 ఆర్బీకే కేంద్రాలు కట్టారు. ఎందుకు? ఎవరికి ఒకటి ఉపకారం ఉంది, ఒకటి ఉపకారం లేదు. ఆర్బీకే కేంద్రాలు కట్టేసుకుంటే జనాలకి, రైతులకి ప్రయోజనం చేసినట్టు కాదండి. ప్రసాదరాజు గారు ఉండొచ్చు, ఈరోజు రంగనాథరాజు గారు ఉండొచ్చు, అదేవిధంగా గోపి గారు ఉండొచ్చు. ఇటువంటి ప్రచారాలు మానేయండి. టోటల్గా మన వరకు, మా డీసీఎంఎస్ వరకు చూసుకుంటే 21 గొడవలు ఉన్నాయండి. మా 21 బ్రాంచ్లు 21 ఊర్లో ఉన్నాయి ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో. ఈ 21 మా డిపోల్లోని, నేను డిపోల వైపు చెప్తున్నాను మీకు. అప్పనవీడు 13 టన్నులు ఉందండి, బాదరాల 14 టన్నులు ఉంది, భీమవరం 29,880 కేజీ యూరియా ఉంది, బుట్టాయిగూడెం 5 టన్నులు ఉంది, చింతలపూడి 12.6, దేవరపల్లి 21 టన్ను ఉంది, అదే జంగారెడ్డిగూడెం 23 టన్నులు ఉందండి ఈ రోజుకి, కామాయపాలెం 18 టన్నులన్నర ఉంది, కండవల్లి 12 టన్నులు, లింగంపాలెం 12 టన్నులన్నర, నల్లజర్ల 2 టన్నులు, నిడదవోలు 18 టన్నుల 900 కేజీ. అన్నదాత పోరు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అధ్యక్షులు చిర్లా జగ్గిరెడ్డి, గణపతి బప్ప మోరియా, రైతులకు ఇవ్వాలయ్యా యూరియా అంటూ నినాదాలు చేసిన జగ్గిరెడ్డి అడుగడుగున ఆంక్షలు విధించిన పోలీసులు, రోడ్డుపై బైఠాయించిన వైసీపీ శ్రేణులు. బండారు సత్యానందరావు, ఒకసారి చూసుకోవాలి, మన నియోజకవర్గంలో అందుబాటులో ఉంది యూరియా కాదు, బెల్ట్ షాపుల్లో మద్యం, రైతులను ఇబ్బంది పెట్టే కార్యక్రమం చేస్తున్నారు కాబట్టి మొన్న నా నియోజకవర్గంలోనే పశువులు ఎగురుతున్నాయి. 200 రూపాయలు ఉండాల్సిన యూరియా బస్తా ఈ రోజు 400 నుంచి 600 మధ్యలో కొనాల్సి వస్తుంది. రైతులకు యూరియా సైతం అందుబాటులో తీసుకురాకుండా కూటమి ప్రభుత్వం దళారులతో చేతులు కలిపి సుమారు 200 నుంచి 300 కోట్ల స్కామ్ చేశారు. మామూలుగా అయితే ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా ప్రతి 2 నెలలకు ఒకసారి పర్యవేక్షణ చేస్తూ
మరి 50% ఈ యొక్క యూరియాని మార్కెట్ వారికి అంటే ప్రభుత్వ సంస్థలకి, అలాగే 50% ప్రైవేట్ వారికి ఇస్తున్నారు. కానీ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎవరైతే రైతు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాడో ఆయన కానీ, అలాగే గాఢ నిద్రపోతున్నటువంటి మరి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రులు అచ్చెన్నాయుడు గారు, వీరిద్దరూ కూడా మరి వదిలిపెట్టేసి రాష్ట్రంలో పరిపాలన గాలికి వదిలేశారు. దాని యొక్క పర్యవసానమే ఇవాళ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్తున్నారు, ఈ రాష్ట్రానికి 6 లక్షల టన్నులు అవసరమైతే మేము 9 లక్షలు తెచ్చేసామని నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్తున్నారు. మరి అలా చెప్పేటప్పుడు ఈ రైతులు ఈ యొక్క యూరియా తెచ్చిన యూరియా ఎక్కడికి పోయిందని చెప్పి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఈ తెచ్చిన యూరియా అంతా కూడా ముందు ఎవరైతే దళారుల చేతులకు వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఇవాళ 266 రూపాయలు ఉండాల్సినటువంటి యూరియా బస్తా 400కి 600కి ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి. అలాగే మరి ఒక్కసారి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చూసుకుంటే మరి రైతులకి ఇన్సూరెన్స్, క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వంలో చేశారు. ఒక్క ఈ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోనే 348 కోట్లు మరి రైతులకు ఆ రోజు ఇన్సూరెన్స్ చేస్తే ఆ డబ్బు అంతా కూడా మరి ఈ యొక్క నియోజకవర్గాల్లో అప్పుడులో రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేశాం. ఇవాళ ఏదైతే ఈ యొక్క ప్రభుత్వం మరి క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ పంటల బీమా చేయకపోవడం వల్ల ఈ రోజున ఏ ఒక్క రైతుకి కూడా మరి పంటల బీమా వచ్చే పరిస్థితి లేదు. అలాగే గిట్టుబాటు ధరలు ఇవ్వడంలో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఘోర వైఫల్యం చెందుతోంది. ముఖ్యంగా కోకో ధరలు గతంలో 1250 రూపాయల వరకు ఒక కేజీ అమ్మేవారు, ఇవాళ మరి కేవలం 300 రూపాయలకు అమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితి. అలాగే అరటి ఈరోజు ఒకసారి మార్కెట్ రేట్లకు వెళ్ళి చూడండి, కేవలం మరి 100 రూపాయల నుంచి 150 రూపాయలకు అమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితి. ఉల్లి పరిస్థితి మీకు తెలుసు. ఇట్లా ఏదైతే గతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి పెట్టుబడి నిమిత్తం డబ్బిచ్చేవారు, మరి రైతు భరోసా చూసి ఈ ముఖ్యమంత్రి కాపీ కొట్టి అన్నదాత సుఖీభవ అన్నారు అని మరి కేవలం ఈ రాష్ట్రంలో కేవలం 46 లక్షల కొంతమంది రైతులకు మాత్రమే మరి 5,000 రూపాయలు చొప్పున చేసి మిగిలిన వారికి ఎగనామం పెట్టాడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు. మరి రైతు సుఖీభవ అనేటువంటి మీరు తప్పుడుగా మాట్లాడితే మన నా నియోజకవర్గంలోనే మరి కూటమి నాయకులు సూపర్ 6 అంటే మరి పశువులు సైతం హర్షించకుండా ఎగిరి తన్నయ్యని విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మీకు వ్యక్తపరుస్తూ ఉన్నాం. అంచేత రైతుల్ని ఇబ్బంది పెట్టే కార్యక్రమాలు ఇప్పటికన్నా మాని ఏదైతే ఈ రాష్ట్రంలో ఇవాళ చెప్తున్నా రైతుల పక్షాన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒంటరి పోరాటం చేస్తున్నాడు. ఆయన పోరాటం చేసిన విషయాలకు మాత్రమే ఈరోజు ఈ కూటమి ప్రభుత్వం కొన్ని నిధులు వెచ్చిస్తూ ఉన్నారు. అందుకే రైతులకు అండగా టీటీడీ ఈవోగా అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ బాధ్యతలు చేపట్టారు. అంతకుముందు ఆయన అలిపిరి మార్గంలో కాలినడకన తిరుమల చేరుకున్నారు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. అనంతరం ఆలయంలో ఈవోగా ప్రమాణం చేశారు. ఈ సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడిన అనిల్ కుమార్ రెండోసారి అవకాశం కల్పించినందుకు సీఎం చంద్రబాబుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. కాలినడకన మార్గంలో వస్తున్నప్పుడు భక్తులు కొన్ని సమస్యలు దృష్టికి తెచ్చారని వాటి పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. తిరుమల పవిత్రతను కాపాడాలని చంద్రబాబు తనకు సూచించారన్నారు. శ్రీవారి భక్తులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు అందించేందుకు 24 గంటలు పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారన్నారు. ఇవాళ రెండోసారి టీటీడీ ఈవోగా బాధ్యత స్వీకరించడం నేను పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తున్నా. గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటా ఉన్నాను. స్వామివారి సేవ చేయడం, స్వామివారి భక్తులు సేవ చేయడం, ఎటువంటి అవకాశం లభించడం అది ఏ అధికారి అయినా చాలా గొప్పగా భావిస్తారు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో మొట్టమొదటిసారి మే 2017 నుంచి అక్టోబర్ 2020 దాదాపు మూడు సంవత్సరాలు 5 నెలల పాటు అవకాశం స్వామివారు కల్పించారు. మరి 5 సంవత్సరాల తర్వాత రెండోసారి టీటీడీ ఈవోగా రావడం, మధ్యలో కూడా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ అండ్ గవర్నమెంట్స్గా టీటీడీ బోర్డు సభ్యునిగా కూడా పనిచేయడం జరిగింది. ఎంతోమంది టీటీడీ అధికారులు అదేవిధంగా ఎంతోమంది భక్తులు గత కొంతకాలం నుంచి స్వామివారు మీకు టీటీడీ ఈవోగా మళ్ళీ అవకాశం కల్పిస్తే బాగుంటుందనేది కోరుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళందరి ఆశీస్సుల వల్ల సాధ్యమైందనేది నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. రెండోసారి రావడం వల్ల నా మీద కూడా బాధ్యత ఎంతైనా పెరిగింది. సంవత్సరాల నుంచి టీటీడీ భక్తుల కోసం ఎన్నో ఫెసిలిటీస్, సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం, రకరకాల కార్యక్రమాలు తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. మనం ఎంత చేసినా మళ్ళీ స్కోప్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటూనే ఉంటుంది. దాదాపు గత 1 సంవత్సరం పై నుంచి ఉన్నటువంటి అధికారులు తిరుమల జయ గారి ద్వారంలో లడ్డూ ప్రసాదాలు క్వాలిటీ పెంచుకోవడం, అన్న ప్రసాదాలు క్వాలిటీ పెంచుకోవడం మనం అందరం చూసాం. ఇవాళ కూడా అలిపిరి మార్గం నుంచి వస్తూ ఉంటే చాలామంది భక్తులతో నేను ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు అందరూ అన్నప్రసాదం అదేవిధంగా లడ్డు ప్రసాదం క్వాలిటీ మీద సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఇంకా కొన్ని సలహాలు సూచనలు ఇచ్చారనుకోండి, అవన్నీ పరిగణలోకి తీసుకొని మిగతా వస్తున్నటువంటి ఫీడ్బ్యాక్, వాల్యూరియో కార్యక్రమము, IVRS సిస్టమ్స్ ఇవన్నీ
వస్తున్నటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ ఆధారంగా అధికారులందరితో కూడా సమావేశం ఏర్పాట్లు చేసుకొని బాగా ఆలోచించి అదేవిధంగా టీటీడీ బోర్డు ఇవన్నీ ఇష్యూస్ని కూడా బాగా లోతుగా పరిశీలించి నిర్ణయాలు ఎప్పటికెప్పుడు భక్తులకి ఇంకా మెరుగైన సేవలు అందించే దిశలో పని చేస్తామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా హామీ ఇస్తా ఉన్నాం. నిన్న గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి గారిని కూడా కలవడం జరిగింది. కొన్ని సలహాలు సూచనలు దిశానిర్దేశం చేశారు. ప్రత్యేకంగా మనం స్వామివారి దేవాలయం ఇక్కడ పవిత్రతని కాపాడుకుంటూనే భక్తుల కోసం ఇంకా ఏ విధంగా మనం టెక్నాలజీని ఉపయోగించి కానీ వేరే విధంగా కానీ ఏ విధంగా సామాన్య భక్తులకి న్యాయం చేయగలుగుతాము దాని మీద దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందనేది తెలియజేశారు. అదేవిధంగా హిందూ ధర్మ ప్రచారం ఆ దిశలో కూడా టీటీడీ ఇంకా కృషి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందనేది కూడా గైడెన్స్ ఇచ్చారు. మిగతా రాష్ట్రాల్లో కూడా క్యాపిటల్ సిటీస్లో వీలైనంత వరకు అక్కడ ఉన్నటువంటి డోనర్ సహకారంతో వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దేవాలయం నిర్మాణం చేసుకొని భక్తులు అందుబాటులో తీసుకువస్తే బాగుంటుంది. వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తి తత్వంని మనం పెంచుకోవాల్సిన అవసరం అవకాశం దొరుకుతుంది. నాకు ఉన్నటువంటి స్వామివారితో అనుబంధం అదేవిధంగా దాదాపు 94 నుంచి నేను స్వామివారి దర్శనం రావడం జరుగుతుంది. ఈవుగా లేనప్పుడు కూడా చాలాసార్లు స్వామివారు అవకాశం కల్పించారు. సామాన్య భక్తుడిగా కూడా వచ్చి క్యూ లైన్లో కూడా దర్శనం చేసుకునే అవకాశం లభించింది. అదేవిధంగా అంతకుముందు ఈవుగా లేనప్పుడు కూడా ఒకరోజు గరుడ సేవలో కూడా నేను పాల్గొనే అవకాశం లభించింది. అప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలు వస్తున్నటువంటి భక్తుల సేవల కోసం సలహాలు సూచనలు ఇవ్వాల్సిందిగా స్వామివారి భక్తులు ఆంధ్ర రాష్ట్రమే కాకుండా దేశమంతా ఉన్నారు, ప్రపంచమంతా ఉన్నారు. వారందరూ కూడా మాకు సలహాలు సూచనలు ఇస్తే ఇంకా మెరుగైన సేవలు అందించే అవకాశం లభిస్తుందనేది నేను ఈ సందర్భంగా భావిస్తూ ఉన్నాను. రెండోసారి టీటీడీ ఈఓగా పనిచేసేటువంటి అవకాశం లభించడం తల్లిదండ్రులు పెద్దవాళ్ళ ఆశీస్సుల వల్ల సాధ్యమైందని నేను భావిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులకి మరీ ఒకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ భక్తులు సౌకర్యాల కోసం వారికి సేవలు అందించడం కోసం 24 గంటల సేపు పనిచేయడానికి నేను సిద్ధము. బాగా కృషి చేసి వారికి మంచి సేవలు అందించాలనే ఉద్దేశంతో నేను పని చేసుకుంటానని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా హామీ ఇస్తూ ఓం నమో వెంకటేశ్వర. ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.